السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، پچھلے چند دروس سے آپ حضرات کے سامنے توحید کی اہمیت کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، اور میں نے توحید کی اہمیت کے تعلق سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ توحید کی اہمیت ہی کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں، اور اس سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ توحید یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دین اسلام جن 5 چیزوں پر قائم و دائم ہے، جن 5 چیزوں پر دین اسلام ٹکا ہوا ہے، دین اسلام کی جو 5 پلریں ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بنیادی پلر توحید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم و دائم ہے۔ اسلام یہ 5 پلروں پر ٹکا ہوا ہے، ان کا انکار کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم اور ضروری جو پلر ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، وہ توحید ہے۔ اس لیے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، توحید کا اقرار نہیں کر رہا ہے، تو میرے بھائیو انسان مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں میں اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا، اور نہ ہی مسلمانوں کے زمرے میں اسے شامل کیا جائے گا۔ یہ توحید کی اہمیت ہے میرے بھائیو، کہ توحید یہ دین اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد بتلانے کے بعد کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، ان میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بتلایا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس احادیث کے اندر سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی اور اہم چیز جو بتلائی گئی ہے وہ توحید ہے۔ دین اسلام کی سب سے بنیادی چیز جو بتلائی گئی وہ توحید ہے۔ بعد میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری عبادتیں، سارے عمل بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلی بنیاد جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ چیز توحید ہے میرے بھائیو۔ اس لیے توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ توحید کو اپنائے بغیر انسان دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہو سکتا ہے، انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، اسی طریقے سے آپ توحید کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ توحید اللہ رب العالمین کا اس کے بندوں پر پہلا حق ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو بندوں پر سب سے پہلا حق ہے وہ توحید ہے۔ آئیے آپ کے سامنے سے بخاری مسلم کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھا، اور میں آپ کے پیچھے آپ کے سواری پر میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوار تھا۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر آپ کچھ دیر چلتے رہے، پھر آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ پھر آپ کچھ دیر تک چلتے رہے، اسی طرح آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ کا خادم، میں حاضر ہوں۔ پھر آپ کچھ دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ،
हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ए मुआज़ बिन जबल क्या तुम्हें मालूम है, हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही, कि बंदों पर उसके रब का हक क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक उसके बंदों पर क्या है, क्या तुम्हें मालूम है। फ़क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, कहते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैअन, कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक बंदों पर ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, उसके साथ किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा तसव्वुर ना करें। और उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुआज़ बिन जबल, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह इज़ा फ़अलू, अगर लोग ऐसा कर लें, अगर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसकी इबादत में किसी और को शामिल ना करें, तो जानते हैं फिर बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक क्या है। बंदों का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर क्या है, आप जानते हैं, अल्ला युअद्दिब मन ला युशरिक बिही शैआ, तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को आदाब नहीं देगा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। अल्लाह, कितनी बड़ी अहमियत है मेरे भाई, कितनी बड़ी अहमियत है तौहीद की, कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराता है, इबादत के मामले में इबादत करता है, कोई भी इबादत अमल अंजाम देता है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करता है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराता, किसी और को साझी मुश्किल कुशा हाजत रवा तसव्वुर नहीं करता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऊपर ये वाजिब कर लेता है, ये ज़रूरी कर लेता है कि अल्लाह ऐसे इंसान को अदाब नहीं देगा। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंसान कितना भी गुनहगार, अगर उसके अंदर ईमान है, अल्लाह की वहदानियत का वो इकरार करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है, लेकिन वो दुनिया के अंदर और भी गुनाह का काम करता है, तो मेरे भाइयों, इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो अपनी रहमत से माफ़ कर देगा, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह के इवज़ उस इंसान को जहन्नम में डालेगा, उसे सज़ा मिलेगी, उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल करके उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो इंसान के अंदर ईमान होगा, अल्लाह की वहदानियत का जिसने इकरार किया होगा, लेकिन जो इंसान इबादतें कर रहा होगा, बहुत सारी इबादतें की होगी, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को भी हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा होगा, किसी और के लिए भी इबादत अमल अंजाम दी होगी, ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत का इकरार तो किया होगा, लेकिन अमली तौर पर जब भी वो कोई अमल किया होगा, कोई अमल अंजाम दिया होगा, कोई इबादत की होगी, तो उसमें अल्लाह के साथ किसी और को साझेदार बनाया होगा, तो मेरे भाइयों, इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल, इंसान कभी भी जहन्नम से नहीं निकल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को कभी भी जन्नत के अंदर नहीं दाखिल करेगा। जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर हराम कर दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से तौहीद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तौहीद की अहमियत का इस हदीस से पता चलता है। उसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ये बात लोगों को ना बतला दूँ? अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, ऐसा मत करना, वरना लोग इसी पर भरोसा कर बैठेंगे, इबादतें छोड़ देंगे, अल्लाह की इबादत को छोड़ देंगे और इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि जिसके अंदर तौहीद की अहमियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार करता है, वो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान पर जहन्नम हराम कर देगा जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी और को मुश्किल कुशा नहीं समझा, जिसने अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं ठहराया। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया कि अल्लाह ऐसे इंसान को अदाब नहीं देगा। मेरे भाई, तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले दर्स में मिलेंगे तौहीद की नई दूसरी अहमियत के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत होता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाही हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में तौहीद की अहमियत को समझने वाला बनाए और किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।
اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنے سے، کسی اور کو ساجی اور شریک ٹھہرانے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔